राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आप सब पधारेल आत्माओने सियाराममय जानी कोटि कोटि वंदन। हमणा थोड़ा दिवस पहला कंकेश्वरी देवी मोरबी त्या जवानुं थयुं। आ रीते शिबिर हतो, एमणे सांभळ्युं बराबर। पछी रूबरू मुलाकातमां एमणे चिंता व्यक्त करी के हमणा लोहाणा परिवारमां नाना नाना जुवानो 20 થી 30 वर्षना हार्ट फेलथी बहु मौत थाय छे। एटले लोहाणा परिवारने आपणे आवी शिबिर एना माटे करीए अमदावादमां। मैं कीधुं चोक्कस, पण आ खाली लोहाणा परिवारने लागू पड़े छे एवुं नथी। आ तो आखी दुनियामां कोई पण जाति पाति वगर दरेकने आ वात लागू पड़े छे। कोई पण ज्ञाति होय, कोई पण देश होय, कोई पण धर्म ना होय, एने अहींया कंई एवुं छे ज नहीं, बधाने एक सरखुं लागू पड़े। पण जेटला जागृत थाय एटली सारी वात छे। तो एमणे त्यां तरत ज 20, 21 ने 22 जून ए नक्की करी नाखी अने आजे आपणे मळवानो प्रसंग ऊभो थयो छे। 2 दिवस जता रह्या छे, आजे त्रीजो दिवस छे। 2 दिवसमां राजुभाई धरतीबेने आपने घणुं एमना अनुभवने आधारे वातो करी हशे। तो मारो जे अनुभव छे ए हूँ आजे आप समक्ष रजू करीश। हूँ अमरेली जिल्लो, अमरेली तालुको, नानकड़ू गाम गावड़का, 1,500 ની વસ્તી, ખેડૂત પરિવારમાં મારો જન્મ થયો। બચપણથી બહુ બીમારીઓ, એલોપેથી, હોમિયોપેથી, નેચરોપેથી, જેટલી પેથી છે, જેટલી થેરપી છે, પાણીપેથી, સ્વમૂત્ર થેરપી, હાસ્ય થેરપી, અનેક એ બધી મેં કરી। कसरतो करी, योगासन कर्या, प्राणायाम कर्या, रेकी करी, जे कई मारी सामे आवे बधुं कर्युं। पण रोगो मटवाने बदले, घटवाने बदले वधता ज गया। हूँ नवा नवा प्रयोगो करतो रह्यो। छेवटे कोई रस्तो ना रह्यो त्यारे मैं तोरा धागानो, भूत भुवा वराळीनो पण सहारो लीधो। त्यां पण कांई परिणाम न मळ्युं त्यारे हूँ हार्यो, थाक्यो अने भगवानने हृदयथी प्रार्थना करी, आर्तनाद, हे भगवान हवे माराथी सहन नथी थतुं, बधुं करी जोयुं, हवे हूँ आत्महत्या करूं छुं। पण भगवानने मंजूर नहीं होय। भगवाने मने साचो रस्तो बताव्यो, साचुं ज्ञान आप्युं, साची वात समजावी। मानो के मारुं त्रीजुं नेत्र, थर्ड आई खोली नाखी अने जोत जोतामां मारा बधा रोग भागी गया। पण हूँ मानवा तैयार नहोतो, कारण के हूँ साइंसनो विद्यार्थी। एलडी कॉलेज ऑफ एंजीनियरिंग अहींया अमदावादमां 1971 में मैं बीई इलेक्ट्रिकल पास कर्युं छे। एटले मायनामां नहोतुं आवतुं के आवुं बधुं केम बने। एटले जात उपर प्रयोगो कर्या, पत्नी उपर प्रयोग कर्या, परिवार उपर प्रयोग कर्या, 9 वर्ष सुधी अने मूंझवता सवालोना जवाबो मेळव्या। पछी लाग्युं के आ तो सर्वसामान्य छे, आखी दुनियाने लागू पड़े एम छे। आखी दुनिया कारण वगरनी खोटी हैरान थाय छे। एक पण रोग जेम बीजा प्राणीने नथी एम मनुष्य प्राणीने पण न होय, होवो न जोईए। जे कंई रोग छे पोतानी भूलनुं परिणाम छे। तो आ भूल शुं छे ए जे मारी समजणमां आवी ए मारे हवे दुनियाने समजाववी जोईए। एटले मैं ચોપડીઓ લખી, શિબિરો ચાલુ કરી, નાના નાના પ્રાથમિક શિક્ષણથી શરૂ કરી કોલેજ સુધી, અને એ વિસ્તરતું ગામડાથી નાના શહેર, મોટા શહેર,
ભારતના એક રાજ્યમાં અને દેશ વિદેશમાં ડિમાન્ડ વધતી ગઈ, કારણ કે પરિણામ લોકો જોવા માંડ્યા એટલે બોલાવવા માંડ્યા. તો વાત સાવ સરળ છે, જેને આપણે એમ કહીએ કે તણાવ તે ડુંગર જેવી વાત છે. પણ જેમ આપણે ગાડી ચલાવતા હોઈએ, સામે મોટા વાહનની એકદમ વધારે પડતી લાઈટ આવી જાય તો આપણને દેખાતું બંધ થઈ જાય લાઈટને કારણે, એટલે કે આપણે અંજાઈ જઈએ, એટલે સામેનું કાંઈ દ્રશ્ય દેખાય જ નહીં અને એક્સિડન્ટ કરી બેસીએ. તો આજે માણસની હાલત આવી છે. એ વિજ્ઞાન રૂપી એક મહાકાય વાહન એણે આપણને આંજી દીધા છે. હા, આપણે બધા વિજ્ઞાન ભણ્યા છીએ, જાણીએ છીએ, અને મેં એટલે જ મારું અભ્યાસ પહેલાં કીધો કે હું પણ વૈજ્ઞાનિક છું. પણ મને હવે ખબર પડી 1993માં કે માણસે જે વિજ્ઞાન બનાવ્યું એક એણે પ્રેત બનાવ્યું, ભૂત બનાવ્યું, જે એને જ ખાવાઈ જવાનું છે. આપ સૌ અનુભવી રહ્યા હશો. હજી એ ભૂત વિકરાળ રૂપ લઈ રહ્યું છે અને AI આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના નામે આપણને ભરખી જવાનું છે. કોઈ આપણા હાથમાં કઈ વાત નથી રહેવાની. આપણા કર્યા હાથે કર્યા હૈયા વાગી રહ્યા છે. તો એની ચુંગાલમાંથી જે કોઈ છટકશે એ બચશે, બાકી બધા સ્વાહા થઈ જવાના છે. કોઈ બચાવી નહીં શકે. કોઈ એક જ છે, રામ રાખે ને કોણ ચાખે. તો રામચરિત માનસમાં જે વિજ્ઞાન આપ્યું છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં જે વિજ્ઞાન આપ્યું છે, વેદ પુરાણોમાં જે વિજ્ઞાન આપ્યું છે, એ સાચું વિજ્ઞાન છે. જ્યારે આપણે અત્યારે કળિયુગમાં ઊભું કરેલું વિજ્ઞાન એ વિનાશકારી જ્ઞાન છે. સર્વનાશ કરી નાખવા વાળું જ્ઞાન છે. સર્વનાશ. હું આ 34 વર્ષથી કહેતો આવ્યો છું દુનિયાને. હજી દુનિયાને જાગવું હોય તો જાગે, નહીં તો વિનાશ નક્કી જ છે. કોઈ રોકી નહીં શકે. આ તમામ યુદ્ધો જે દુનિયામાં ચાલી રહ્યા છે એની પાછળ આ ભૂત, આ પ્રેત, આ વિજ્ઞાન જ કામ કરે છે. એનીવે, આજે આપણી આગળ એ બધો વધારે સમય નથી. આપણે તો સૌથી પહેલું સુખ નિરોગી કાયાને નિરોગી કરવી છે. આપણા દેહને નિરોગી કરવો છે. આપણા શરીરને, આપણા તનને નિરોગી કરવું છે. તો નિરોગી કરવા માટે આપણે હજારો સાલથી પ્રયત્નશીલ છીએ. આયુર્વેદ આવ્યું એ પહેલાથી આપણે ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરતા, જડીબુટ્ટી લાવતા અને રોગ ઠીક કરતા. એમ કરતા કારણ કે રોગ તો ગયા નહીં, મિટ્યા નહીં, વધતા ગયા. એટલે પછી નવી થેરપી આવતી ગઈ. અને હજી આપણે જોઈએ છીએ કે આટલી પથી થેરપી છતાં રોગ માઝા મૂકી રહ્યા છે. વધે જ જાય છે. તો એનું કારણ શું? તો સ્વાભાવિક છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે બેઠા છીએ અમદાવાદમાં, આપણે જવું છે મુંબઈ, અને આપણે દિશા પકડી લઈએ દિલ્હીની, તો શું થાય? મુંબઈ તો કોઈ દિવસ પહોંચાય નહીં. ઉલટાના મુંબઈથી દૂર જતા જઈએ. આ હાલત આપણે કહી છે રોગ નાબૂદી માટે. આપણે દિશા ખોટી પકડી લીધી છે. રોગ નાબૂદી જે રીતે ખરેખર થાય એને બદલે ઊંધી દિશામાં આજની દુનિયા, આજનું વિજ્ઞાન, આજનો માણસ દોડી રહ્યો છે. એટલે એની જે મંજિલ છે રોગ નાબૂદીની, એ રોગ તો નાબૂદ નથી થતા, પણ રોગો વધતા જાય છે. આ બધી સમજણ મને ભગવાને આપી. તો સાચું શું છે એ પણ સમજાયું. તો એને ટૂંકમાં આપણે સમજી લઈએ. જાજી વાતો એ ગાડા ભરાય એમ કહીએ ને. શરૂઆતમાં જે 2008માં અમારે મેલાપ થયો, હમણાં કીધું દિનેશભાઈ, પછી એમણે ઘણી શિબિરો અહીંયા રાખી, કથા રાખે, ભાગવત કથા અને રામાયણ, એની સાથે આ સેમિનાર પણ રાખે NDSના. ત્યારે અમે જેટલા દિવસની કથા હોય, નવાનું પારાયણ હોય તો 9 દિવસ, ભાગવત સપ્તાહ હોય તો 7 દિવસ,
ક્યારેક 10 દિવસ 11 દિવસ એવી બધી શિબિરો પણ રાખતા. પણ એટલો બધો સમય હવે લોકો આગળ નથી, એટલે હવે એ દિવસો ઘટાડતા 5, 3, 2, 1 આવી ગયા છીએ. હાજી, ક્રિકેટની બાબત મોટી આવી ગઈ સાહેબ. તો આપણે ગાગરમાં સાગર એ રીતે અનુભવનો સાર ટૂંક સમયમાં, એટલે કે જે આપણી આગળ 11:15 વાગ્યા સુધીનો સમય છે એમાં આપી દેવાનો છે. બાકી તો અહીંયા ધરતીબેન પણ છે, રાજુભાઈ પણ છે, તમારી શંકાના સમાધાન તો એ કરશે. તો આપણે તો ખાલી અત્યારે રોગનું સાચું કારણ કયું અને નિવારણ કયું એ જાણવું છે. અને રોગ જતા રહીએ પછી ફરી પાછા રોગ આવે નહીં એટલું આપણે જાણી લઈએ તોય આજનો આપણો શિબિર સફળ. તો જે મારી સમજણમાં આવ્યું એ એટલું છે કે જે કંઈ વાહન, જે કંઈ મશીન, જે કંઈ યંત્ર, એન્જિન જેનાથી ચલાવવા માટે બન્યું હોય એનાથી ચલાવીએ તો સારી રીતે ચાલે. બરાબર, આમાં તો કોઈ બેમત નથી, બધા સહમત છે. અને આપણે બધા વાહન વાપરીએ છીએ, કોઈ 2 વ્હીલર, કોઈ 3 વ્હીલર, કોઈ 4 વ્હીલર, કોઈ મલ્ટી વ્હીલર, પણ બધામાં કંઈક ને કંઈક એને ચલાવવા માટે એનો ખોરાક, જેને આપણે ઈંધણ કહીએ, ફ્યુઅલ કહીએ, એ પેટ્રોલ રૂપે ડીઝલ, સીએનજી, એલપીજી એવું કંઈક ને કંઈક આપણે એમાં ભરાવવું પડે, નાખવું પડે, આપવું પડે તો એ ગાડી ચાલે. અગાઉના જમાનામાં સ્ટીમ એન્જિન ચાલતી તો કોલસાથી ચલાવતા હતા, પણ કંઈક એને ચલાવવા માટે એનો ખોરાક જોઈએ. હવે માનો કે આપણી આગળ પેટ્રોલથી ચાલતી ગાડી છે, એ ભલે સ્કૂટી હોય, સ્કૂટર, બાઇક, રિક્ષા કે કાર હોય, પણ ચાલે છે પેટ્રોલથી. એની ડિઝાઇન અને રચના પેટ્રોલથી ચાલવા માટે થયેલી છે. હવે જો પેટ્રોલથી ચલાવીએ તો સ્વાભાવિક છે એ ગાડી સારી રીતે ચાલે. એનો જે બનાવનાર છે મેન્યુફેક્ચરર, એને લાઈફ સ્પાન પણ આપ્યો હોય, હા, કે આ ગાડી 15 વર્ષ સુધી સારું કામ આપશે તો એ આપે. પણ હવે એ પેટ્રોલની ગાડીમાં આપણે પેટ્રોલ સિવાય બીજું કંઈક નખાવીએ, માનો ડીઝલ નખાવીએ, હવે એ ગાડીનું શું થશે? હા, આપને ખ્યાલ હશે મેટ્રો સિટીમાં તો કદાચ એવું કોઈ નહીં વાપરતા હોય, પણ હું તો ગામડાનો, મને ખબર છે ગામડામાં ખેડૂતો અને મજૂરોને છે ને બાઇક રાખતા હોય, જાવા અને રોયલ એનફિલ્ડ ને એવા બધા જૂના રાખતા પહેલાં, તો એમાં પેટ્રોલની જગ્યાએ કેરોસીન નાખે અને પછી ચલાવે. ચલાવતી વખતે થોડું પેટ્રોલ એને આપી દે, એક વખત ઉપડી જાય એટલે પછી કેરોસીનથી ચલાવે. પણ પરિણામ શું આવે? ભલે કેરોસીનથી ચાલતી ગાડી પણ બહુ અવાજ કરે, ધુમાડા એટલા બધા નીકળે, વાઇબ્રેશન એટલું બધું કરે, ઢાળ ચડવાનો હોય તો ચડી ના હાગે, એની એવરેજ ઓછી થઈ જાય, આવું બધું. એટલે કે એનું ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ બગડી જાય. અને સરવાળે જે 15 વર્ષ ચાલવાની હોય એ 5-7 વર્ષમાં ખતમ થઈ જાય. તો આપણી ગાડી પેટ્રોલની છે, એમાં કેરોસીન, ડીઝલ કે બીજું ગમે તે ફ્યુઅલ નખાવીએ તો હાલત આવી થાય. અને આજે આપણા બધાની હાલત આખી દુનિયામાં આવી છે. હા, ધ્રુજારી કહીએ ને, એ ધ્રુજવા માંડે, એટલું બધું આમ વાઇબ્રેશન કરે તો આજે આપણને વાઇબ્રેશન થાય ને, પાર્કિન્સન નથી થતા. હા, પછી એન્જિન ગરમ થાય, એની બોડી આખી ગરમ થાય તો તાવ આવ્યા કરે વારંવાર. હા, આવું બધું ઘણું થાય. ઢાળ ના ચડી શકે, એફિશિયન્સી ઘટી જાય. આ બધું ક્યારે થાય? કે એનું જે યોગ્ય ખોરાક છે એની જગ્યાએ અયોગ્ય ખોરાક આપવામાં આવે ત્યારે આવું થાય. તો હવે આપણે જોઈએ કે શું આપણે ખાઈએ, અયોગ્ય ખાઈએ છીએ? જ્યારે લોકો બીમાર નહોતા એ વખતે લોકોનો ખોરાક શું હતો તો એ જોઈએ તો આપણને ખબર પડે છે કે રામાવતારમાં જઈએ ત્યારે લોકો બીમાર નહોતા, અને ત્યારનો ખોરાક રામચરિત માનસમાં બતાવ્યો છે એ છે કંદ, મૂળ,
ફૂલ ફળ અને વરસાદનું પાણી. તો ફરી એક વખત રિપીટ કરું, કંદમૂળ એટલે કે જમીનની નીચે થાય એ વનસ્પતિ, ફૂલ ફળ અને પાન, આ ખાવા માટે પીવા માટે પાણી. પણ આ બધું કુદરતે જે આપણને આપ્યું, ભગવાને આપ્યું પ્રકૃતિ દ્વારા, પ્રકૃતિ મારફત, એ ખોરાક એમને જો ખાય તો આ શરીરરૂપી યંત્ર વ્યવસ્થિત ચાલે અને એની આયુષ 100 વર્ષ કે 200 કે 500 કે 1000 જેટલી નક્કી થઈ હોય એટલી એ સારી રીતે ચાલે. હવે આપણે શું ખાઈએ છીએ એ જોઈએ. આપણે ખાઈએ છીએ મેજોરિટી બધા, આખી દુનિયાની વાત કરીએ તો દાળ ભાત, રોટલી, પૂરી, પરાઠા, લાપસી, મંચુરિયન, પીઝા, બર્ગર, એટલે કે અનાજ અને કઠોળમાંથી બનતી વસ્તુ. જો આ મોટા ભાગે આપણે આખી જીવન દરમિયાન જે ખાઈએ અથવા એક દિવસનું આપણે કાઢીએ, સવારે ઉઠીએ ત્યાં માટે રાતે સૂઈએ ત્યાં સુધી, તો આપણા ભોજનમાં વધુમાં વધુ અનાજ ને કઠોળ જાય છે. પછી બીજો વારો આવે એ છે દૂધનો. દૂધ અને દૂધમાંથી બનતી વસ્તુ, એ પછી ચા હોય, કોફી હોય, બોર્નવિટા હોય, એ દહીં હોય, છાશ હોય, માખણ હોય, ઘી હોય, પનીર હોય, માવા, મીઠાઈઓ હોય, એટલે કે દૂધ અને દૂધમાંથી બનતી વસ્તુ, આઈસ્ક્રીમ, શ્રીખંડ, આવું બધું. આ આપણા ખોરાકમાં બીજે ક્રમે આવે. ત્રીજે ક્રમે જે લોકો માંસાહાર કરે છે, માંસ, મચ્છી, ઈંડા ખાય છે, એ આવે છે. અને આ બધાને ચૂલે ચડાવીને, એટલે કે શેકી, તળી, બાફીને, અથવા અત્યારે ટ્રેન્ડ ચાલ્યો છે સ્ટીમિંગનો, સ્ટીમિંગ, હા, વરાળ ઉપર પેલું કરીને, હા, સ્ટીમ ઢોકળા, લાઈવ ઢોકળા, એટલે આ બધું જે ચાલ્યું છે, તો આ બધું જે કંઈ દુનિયામાં માણસ કરી રહ્યો છે સદંતર ખોટું છે, ટોટલી ખોટું છે. આ આપણા શરીર માટે પેટ્રોલની જગ્યાએ ડીઝલ સમાન છે. જેમ ડીઝલથી ગાડી ના ચાલે તો કેવી ચાલે આપણે જોયું, તો એ હાલત આપણે આ શરીરની કરી છે. જે કંઈ આપણે ખાઈએ છીએ એ ખોટો ખોરાક જ ખાઈએ છીએ. પરિણામે આપણું શરીર એને પચાવી શકતું નથી. ન પચાવવાને કારણે પડ્યું રહે છે. પડ્યું રહે એ વસ્તુ સડે એટલે એમાંથી દુર્ગંધયુક્ત વાયુ ઉત્પન્ન થાય, એમાં એસિડ ઉત્પન્ન થાય, એમાં ચિક્કાશ એટલે કે મ્યુકસ, કફ જન્મે, અને હજી વધુ પડ્યું રહે તો એમાં કીડા પડે. તો આ જ બધું વસ્તુ આપણા શરીરમાં થઈ રહી છે. તો હવે આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આપણા રોગો માટે બીજું કોઈ કારણ નથી. આયુર્વેદ ભલે ગમે તે માને, એલોપેથી ભલે ગમે તે માને, નેચરોપેથી ભલે ગમે તે માને, કે બીજી કોઈ પણ પેથી, બીજી કોઈ થેરપી ગમે તે માને, પણ સાચું કારણ ખોટો આહાર અને ખોટા આહારને કારણે શરીરમાં જમા થયેલી ગંદકી છે. આ મારી સમજણમાં આવ્યું અને મેં એ ગંદકી સાફ કરવાનું ચાલુ કર્યું. સાથોસાથ પેટ્રોલની ગાડીમાં પેટ્રોલ એટલે કે માણસનો જે દેહ છે એને માટે કંદમૂળ, ફૂલ, ફળ, પાંદડા અને વરસાદી પાણી, આનો પ્રયોગ શરૂ કર્યો અને ચમત્કાર થયો. જોતામાં મારા રોગો જતા રહ્યા, મારી પત્નીના રોગો જતા રહ્યા, પરિવારના રોગો જતા રહ્યા, અને દુનિયામાં જે કોઈ કર્યો કરોડો લોકોના રોગો આજે જતા રહ્યા. રોગ પછી ગમે તે હોય, એટલે અહીંયા આપણે રોગનું નામ નથી લેતા કે ડાયાબિટીસ હોય તો આમ કરવું, બીપી હોય તો આમ કરવું, આ ખાવું, આ ના ખાવું, આ યોગાસન કરવા, આ પ્રાણાયામ કરવા, એવું કાંઈ અહીંયા આવતું નથી. અહીંયા એક જ છે કે તમામ રોગોનું કારણ એક જ છે, ખોટા આહારને કારણે શરીરમાં જમા થયેલી ગંદકી. અને માટે નિવારણ પણ એક જ છે, એ ગંદકીને હટાવી દેવી. જો ગંદકી હટાઈ જાય, શરીર નિર્મળ થઈ જાય તો તરત નિરોગ થઈ જાય. આ કરોડો લોકોના અનુભવ છે, કરોડો. પણ આપણે, મેં કીધું એમ,
આપણે ઊભો કરેલો વિજ્ઞાન રૂપી રાક્ષસ એની જાત તમારામાં એવા અંજાઈ ગયા છીએ કે આપણને બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી, એની પાછળ જ આંધળા થઈ ગયા છે. તો એ વિજ્ઞાનને છોડવું પડશે અને ભગવાનના શરણ પકડવા પડશે. ભગવાને માનવના કલ્યાણ અર્થે દિવ્ય વાણી રૂપે શાસ્ત્રો ગ્રંથો આપ્યા છે. એ ખાલી પૂજાપાઠ માટે નથી, એ ખાલી કથાઓ કરવા માટે નથી, એ જીવનમાં ઉતારવા માટે છે. ભગવાન રામે શું ખાધું એ વારંવાર ઉલ્લેખ છે. કંદમૂળ, ફૂલ, ફળ, પાંદડા અને વરસાદી પાણી, ઝરણાનું પાણી, નદીનું પાણી. હવે આપણે જોઈએ એની કરતાં ઊંધું જ કરીએ જ બધું. અનાજ ખાઈ, કઠોળ ખાઈ, એનિમલ પ્રોડક્ટમાં દૂધ, માંસાહાર ખાઈ અને વળી એ બધાને ચૂલે ચડાવી નષ્ટ ભ્રષ્ટ કરી સત્વ તત્વ હાણી નાખીને માત્ર કૂચો ને કચરો જ પેટમાં પધરાવીએ. હવે એને કારણે એમાંથી કંઈ આપણને મળતું નથી. સત્વ તત્વ હણાઈ ગયા છે. પછી જે આપણને તકલીફો થાય એને આપણે રોગ કહીએ અને રોગોના નિવારણ માટે ડૉક્ટરો આગળ જઈએ. અહીંયા ઘણા ડૉક્ટરો પણ હશે, વૈદો હશે, કોઈ માઠું ના લગાડે, કોઈની આલોચના નથી, કોઈની તરફદારી પણ નથી. પણ જે હકીકત મને જણાય એ દુનિયાના હિતમાં હું જણાવું છું. એટલે ડૉક્ટર આગળ જઈએ તો એ ડૉક્ટરને ખુદને કાંઈ ખબર નથી. હા, જો એટલે મેં અગાઉ કીધું કે માફ કરજો, એ કોઈ ઈરાદો નથી કોઈને માટે. જે ડૉક્ટરને ખબર છે, ખબર ખૂબ છે, કેટલા લાંબા સમય, અડધી જિંદગી એની પાછળ ખર્ચી નાખી છે, કરોડો રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા છે, પણ એ ઊંધું જ્ઞાન મળ્યું, ઉલટું જ્ઞાન મળ્યું, અવળું જ્ઞાન મળ્યું છે. એટલે પોતે બીમાર, પોતાના પરિવારવાળા બીમાર અને આખી દુનિયાને બીમાર કરવા માટે એ જવાબદાર છે. એનો કોઈ આશય ખરાબ નથી, પણ એને જે જ્ઞાન મળ્યું એ ગલત જ્ઞાન છે, ખોટું જ્ઞાન છે. એટલે કે જે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણાવવામાં આવે છે એ ભણતર ખોટું છે. એટલે હું કહું છું કે ભણતર બદલો, શિક્ષણ બદલો. શિક્ષણ જ્યારે બદલી જશે ત્યારે બચપણથી જ સાચું છોકરાઓ ભણતા થશે તો એના મનમાં આ વિટામિન, પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ, મિનરલ્સ, કેલરી, એ જે સિદ્ધાંત આપણા વિજ્ઞાને શરીરશાસ્ત્રએ આપ્યા છે એ પછી એના ભણવામાં જ નહીં આવે. આ વિટામિન પ્રોટીન વાળા સિદ્ધાંતો જે વિજ્ઞાને આપણને આપ્યા છે એ સદંતર ખોટા છે, સદંતર. અને એ જ આપણને બીમાર પાડે. શું કામે આપણે આવો ખોરાક ખાઈએ છીએ, બીજા કોઈ નથી ખાતા? અબૂધ પ્રાણી, જેને કાંઈ ખબર નથી, જે ક્યાંય ભણવા ગયા નથી, પણ એનો સાચો ખોરાક ખાય છે. અને આપણે ખોટો ખોરાક ખાઈએ એનું કારણ શું? આપણું વિજ્ઞાન, આપણું ભણતર. આપણને એમ કહેવામાં આવે છે કે અનાજ ખાઓ કાર્બોહાઈડ્રેટ માટે, કઠોળ ખાઓ પ્રોટીન માટે, દૂધ ખાઓ કેલ્શિયમ માટે, માંસાહાર કરો તાકાત માટે, સ્નાયુ માટે. એને આગ ઉપર ચડાવો, શેકો, તળો, બાફો, સ્ટીમિંગ કરો, એના બેક્ટેરિયા મારી નાખવા માટે, પચવામાં હલકું બનાવવા માટે, વગેરે વગેરે જે કંઈ આપણને શીખવામાં. એટલે આ શિક્ષણ ખોટું છે. એને કારણે આપણે જે ભણ્યા એને પાછું આપણે સાચું માની બેઠા છીએ. એનું ક્યારેય ક્રોસ ચેક ના કર્યું કે ભાઈ કાર્બોહાઈડ્રેટની જરૂર હોય માણસને તો બધા પ્રાણીને જરૂર પડે. સૃષ્ટિમાં તો 84 લાખ યોનિ છે, જળચર છે, સ્થળચર છે, નભચર છે. જેને માટે ભગવાને અનાજ કઠોળ બનાવ્યા એ પક્ષી જે ખાય છે, બીજું તો કોઈ ખાતું નથી. જવો દરિયાઈ પ્રાણી કોઈ નથી ખાતું તો એને કાર્બોહાઈડ્રેટ ક્યાંથી મળે? આવડા મોટા મોટા હાથી, ઘોડા, ભેંસ, બળદ, ગાય, હરણ, સસલા કોઈ અનાજ કઠોળ નથી ખાતા તો એને કાર્બોહાઈડ્રેટ ક્યાંથી મળે? આવું આપણે વિચાર્યું જ નહીં. અને આપણે એમ માનીએ કે અમે બહુ બુદ્ધિશાળી. હા, આનાથી બુદ્ધિ વગરનું કોણ હોય? કાંઈ વિચારે જ નહીં કોઈ કે એ માની લે એને બુદ્ધિ વગર ના કહેવાય કે બુદ્ધિશાળી કહેવાય, એ આપણે નક્કી કરવાના. એ જ રીતે આપણને એમ કહેવામાં આવ્યું
કે દૂધ ખાવ એનાથી તાકાત મળે, કિલો કેલરી મળે, દૂધથી કેલ્શિયમ મળે, દૂધથી હાડકાં મજબૂત થાય, દાંત મજબૂત થાય, માંસલ દેહ મળે, ફળાનું ઢીકણું જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું અને આપણે માની લીધું, દૂધ પીવા માંડ્યા. પણ આપણે એમ ક્યારેય વિચાર્યું કે 84 લાખ યોનિમાં કોઈ જળચર પ્રાણી દૂધ પીતું નથી, કોઈ સ્થળચર પ્રાણી દૂધ પીતું નથી, કોઈ નભચર પ્રાણી દૂધ પીતું નથી, તો એના હાડકાં કેમ મજબૂત છે, એનામાં કેમ તાકાત છે, એનો દેહ માંસલ કેમ છે? ક્યારેય વિચાર્યું? અરે જેનું દૂધ પીએ છીએ આપણે, એ ગાય કે ભેંસ, એ કેટલું દૂધ પીએ એના હાડકાને મજબૂત રાખવા? હા, આપણે 20 લીટર રોજ દોઈ લઈએ, કાઢી લઈએ, તો એને તો પછી 20 થી વધારે જોઈએ ને હાડકાં મજબૂત રાખવા. એક ટીપું પીતું નથી, તો એને કેમ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ નથી થતું, એના દાંત સડતા નથી, પડતા નથી, અને આપણે ડેન્જર લાગે છે, આવું આપણે કેમ ક્યારે વિચારતા નથી? આ આપણી, હું કહું ને, અંજાઈ ગયા છીએ વિજ્ઞાનની પાછળ, એટલે આપણને આવો વિચાર જ આવતો નથી. બાકી આપણે વિચારવું જોઈએ. તો દરેક બાબતમાં આવું છે. તો રિયલ ફૂડ, ડિઝાઇન ફૂડ, સાચો ખોરાક માણસ માટે કયો, એ રામચરિત માનસે કીધું છે. કંદ, મૂળ, ફૂલ, ફળ, પાંદડા અને પાણી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. એકની એક વાત છે. પત્રમ એટલે પાંદડા, પુષ્પમ એટલે ફૂલ, ફલમ એટલે ફળ, તોયમ એટલે જળ, પાણી. દરેકમાં એકની એક વાત છે. બાઇબલમાં પણ એ જ છે, કુરાનમાં પણ એ જ છે, ગુરુ ગ્રંથ સાહિબમાં પણ એ, બધામાં આ એક જ વાત બતાવી છે. પણ એને જ આપણે ઓપ્શનમાં કાઢી નાખ્યું. અરે કથામાં એ નથી કહેવામાં આવતું આવું. કથાકારોએ ગાંઠિયા જલેબીની કથા કરે, હા, ચા અને ગાંઠિયા જલેબીની કથાઓ કરે, અને એ બીમાર, એને એટેક આવે, એની કિડની ફેલ, એને કેન્સર થાય, બધું છે, આપણે જોઈએ છીએ. કથાકારો હોય કે મોટા મહાત્માઓ હોય, ધર્મ ધુરંધરો હોય, એ શું કામ બીમાર પડવા જોઈએ? જે ભગવાન 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 જેને ભેરે હોય, એ શું કામ બીમાર પડવા જોઈએ? પણ એ બધા પણ વિજ્ઞાનમાં અંજાઈ ગયેલા છે. એનીવે, કોઈના વાંક આપણે કાઢવા નથી, પણ સત્ય શું છે એ આપણે સમજવું છે. તો મને જે સત્ય સમજાવ્યું એ એટલું છે કે માણસ માટેનું ભોજન એ કંદમૂળ, ફૂલ, ફળ અને પાણી છે, એટલે કે પ્લાન્ટ બેઝ ફૂડ છે. એમાં પણ અનાજ ને કઠોળ, જેને ભગવાને ચાંચ આપી, એવા પક્ષી માટે છે. મિલેટ જેને આપણે કહીએ, અનાજ, કઠોળ કહીએ, ધાન્ય કહીએ, એ માત્ર પક્ષી માટે છે, માણસ માટે નથી. અને વધુમાં વધુ માણસ ખાય છે, એટલે પછી માણસના શરીરમાં પચતું નથી અને બીમાર થાય છે. સીધી સાદી વાત છે, જો સમજાય તો રોગનું કારણ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. ખોટો ખોરાક, અને ખોટો ખોરાકથી શરીરમાં જમા થયેલું ગંદકી. તો હવે શું કરવું? સફાઈ કરો, ગંદકીને હટાવી દો. કેમ હટાવી એ તમને અહીંયા રાજુભાઈ, ધરતીબેને વ્યવસ્થિત સમજાવી દીધું હશે. 3 રીતે છે. મોટું આંતરડું સાફ કરવાનું છે, સાદા પાણીથી, એનીમાં લઈને. તમે બધા જાણતા હશો, લેતા પણ હશો. કેટલા લોકો એનીમા વિશે જાણે છે? કેમ આટલા જ ઓછા? બહુ ઓછા જાણે. તો તમને હજી જે કંઈ સમય મળશે એમાં રાજુભાઈ અથવા ધરતીબેન, જે કોઈ, એ તમને સમજાવી દેશે. અને અચૂક લ્યો, અચૂક. જરાય ડરતા નહીં, મનમાં ડર રાખતા નહીં. ઘણા ડરને કારણે પણ નથી લેતા. અમે આખી દુનિયામાં ફરીએ, અમને ખબર છે. બધા કે તમે બીજું કયો, એ બધું કરશું, પણ એનીમાં નહીં. તો એમાં શું વાંધો? તો કે નહીં, એ નહીં. હા, એનો સૂગ ચડે. અરે ભેગું અંદર ખરાબો લઈને કરવામાં સૂગ નથી ચડતી, અને એ સાફ કરવામાં શરીર શુદ્ધ થાય, એમાં સૂગ ચડે. અને બીજા ઘણા ખોટા ખ્યાલો, લોકો ડરે છે. ઓર જો ડર ગયા, મર ગયા, એટલે નથી લેતા. પણ બધો ડર કાઢો. સૌથી વધુ તમને ફાયદો કરશે તો એ એનીમાં કરશે. પાટણ છે ને, આપણે સિદ્ધપુર પાટણ, ત્યાં કાંતિભાઈ, ડૉક્ટર કાંતિભાઈ પટેલ છે, આપમાં કદાચ ઓળખતા હોય કોઈ, સાયકેટ્રિસ્ટ છે પોતે. એનીમાં લેતા ડરતા હતા, પણ એના એક જ છે, કીધું એક વખત તો લઈ જુઓ. એણે લીધું અને બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ ગયું. અત્યારે બધાને ભલામણ કરે છે એનીમાં લીધું. જ્યારે આવી શિબિર હોય ત્યારે ખાસ આવે, એટલા વિસ્તારમાં હોય.
અને એમ કે એનીમાના એટલા બધા લાભ છે કે ગણ્યા ગણાય નહીં. હું કેમ એ વર્ણવું, ખાલી એટલું કહું કે આ એની માં નથી પણ મારી માં છે. એમ એટલામાં તમે સમજી જાઓ, મારી માં જેટલી મારી કાળજી રાખે એટલી કાળજી આ રાખે. એટલે બધા લ્યો. હા, એટલે બધા જે નથી લેતા એ બધાને ખાસ મારી આગ્રહભરી વિનંતી છે, બે હાથ જોડીને નમ્ર પ્રાર્થના છે કે વિના વિલંબે ચાલુ કરી દો. અડધું તો તમારું દુઃખ એ દૂર કરી દેશે, અને બાકી અડધું જે મેં કીધું એ ભોજન. એટલે હવે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે આપણે બધાએ ખોટો ખોરાક ખાધો છે, હજી ખાઈએ છીએ. એને કારણે શરીરમાં ગંદકી મળ ભર્યા છે, તો એને કાઢવા પડશે. કાઢવા માટે 3 રીતમાંની એક રીત એનીમાં સાદા પાણીથી, બીજી રીત છે લંઘનમ પરમ ઔષધમ, એટલે કે ઉઠીને 8 કલાક કાંઈ ખાવું પીવું નહીં. અને આપણે તો ઉઠીએ ત્યાં જ આ બધા ડાઇનિંગ ટેબલ તૈયાર જ હોય. હા, ચા ને નાસ્તા ને હું એ જ કરતો. હા, હું કાંઈ ઉપર ગ્રહમાંથી આવેલો નથી, મેં આ જ કરેલું. હું તો 4 વાગે ખાતો, કારણ કે મારે 5 વાગે નોકરીએ ચડવું પડતું, શિફ્ટમાં કામ કરતો. એટલે 4 વાગે એ મને બનાવી ગરમા ગરમ બધું એ ખાઈને જતો. એટલે પણ જ્યારથી ખબર પડી ત્યારથી એ નાસ્તો સવારનો છૂટી ગયો. પહેલા એમ માનતા કે ભોજનમાં તાકાત છે, હવે ઊંધું થઈ ગયું. પહેલા એમ કહેતા કે ખાય એ, હા, પેલા ચાબુક ખમે એવું કંઈ, ટૂંકમાં એમાં તાકાત છે માનતા. હવે માનીએ છીએ કે ખાઈ ખાઈને ખોળિયા ખતમ થાય. આપણા જે ખોળિયા દેહ, કાયા, શરીર આપણે ખાઈ ખાઈને ખતમ કરીએ. અને એ ખોટું ખાય તો બીજા બધા પ્રાણી પણ છે, પણ બીજા સાચું ખાય છે એટલે કમસે કમ એ નિરોગી રહે છે. અને આપણે ખોટું ખાય અને આપણી જાતને રોગીશ બનાવી દીધી છે, ખોળિયા ખતમ કર્યા છે. એટલે આપણે, અને પછી આગળ ખબર નથી સાચી વાતની, એટલે પછી શું કહીએ, ડૉક્ટર આગળ જઈએ, દવા લઈએ, તો એ દવાના રિએક્શન આવે એટલે ઓર રોગો વધે. એટલે આપણે શું કહીએ, ખાઈને ખોળિયા ખતમ કરીએ, એટલે કે ખાઈને રોગ ઊભા કરીએ. પછી ડૉક્ટરો, દવાખાના, હા, એના ઘર ભરીએ, અને છતાંય રીબાઈને મરીએ. આ ધંધો આપણે માનવજાત આખી દુનિયામાં કરે. કારણ અજ્ઞાનતા. જેને સમજણ આવી ગઈ એને ક્યારેય પછી દવાખાને જવું પડતું નથી. અમે અમારા પરિવારમાં અસંખ્ય લોકો, અને વસુધૈવ કુટુંબકમ આખી દુનિયામાં અસંખ્ય લોકો એવા છે કે જ્યારથી આ સિસ્ટમ ફોલો કરી, આ સિસ્ટમને અમે ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ, NDS, નવી ભોજન પ્રથા નામ આપ્યું છે. તો નવી ભોજન પ્રથા જેણે અમલ કરી, શરૂ કરી, ત્યારથી એના જીવનમાંથી દવા, ડૉક્ટર ને દવાખાના નાબૂદ થઈ ગયા છે. આજે અમારે 33 વર્ષ થયા, 34મું ચાલે છે. કોઈ દવા નહીં, જરૂર જ નથી પડતી. કોરોના આવે તો કોઈ વેક્સિન નહીં, એનો કોઈ ડર નહીં. હા, કંઈ નો માસ્ક, નો 2 ગજ કી દૂરી, માસ્ક એ જરૂરી નથી, ડોઈંગ દૂરી પણ નહીં. અમે તો બધાને ભેટતા, એટલે ડર પણ જતો રહેશે. તો શરીર સાફ રાખશું તો શરીર સાફ રાખવા માટે સંજીવની કહીએ છીએ અમે એની માને, કારણ કે એ જીવતદાન આપે છે. તો એનીમાં ઉઠીને 8 કલાકના ઉપવાસ, ઉઠીને 8 કલાક ન થઈ શકે શરૂઆતમાં તો ભલે ધીમે ટ્રાય કરીએ, ટેવ પાડીએ. પછી ટેવ પડી જાય પછી શરીર નથી માગતું. અમે આજે 34 વર્ષથી ઉઠીને 8 કલાક તો શું અમારે 12 કલાક થઈ જાય, શરીર કાંઈ માગતું નથી, જરૂર પડતી નથી, ટેવ પડી જાય. પછી સૌથી પહેલા રેચક રસ, આ ત્રીજી સફાઈ, રેચક રસ, ડિટોક્સ જ્યુસ, એ કઈ રીતે બનાવવો એ બધું ધરતીબેન, રાજુભાઈ માહિતી આપશે. એવો રસ પીવો કે જે સફાઈ કરે, પાચન તંત્રની સફાઈ કરે. આંબળા ત્રિદોષ શામક છે, આંબળાવાળો જ્યુસ
પાનમાં આમળા નાખીને, સરગવાના પાન નાખીને, દાડમની છાલનો જ્યુસ, કારેલા ટમેટા કાકડીનો જ્યુસ, આવા ઘણા ઘણા ભગવાને આપ્યા. તો એનો ઉપયોગ કરી અને સફાઈ કરીએ એટલે 3 સફાઈ. એક સંજીવની એટલે કે એનીમાં, બીજું લંઘન ઉઠીને 8 કલાકના નિર્જળા ઉપવાસ, અને ત્રીજું ડિટોક્સ જ્યુસ. પછી હવે જે દિવસમાં જેટલો સમય બચે, માની લો આપણે 4 વાગે ઉઠ્યા, તરત એનીમાં લઈ લીધો, 4 થી 12 સુધી કંઈ પેટમાં પધરાવતા નથી. હવે 12 વાગે આપણે જ્યુસની તૈયારી કરીએ, જ્યુસ બનાવ્યું, ગાળીને સ્વાદિષ્ટ બનાવીને પી લીધો, 1 વાગી ગયો. હવે 1 થી 10 સુધી શું કરવું? રાતે 10 સૂઈએ છીએ, તો ત્યાં સુધીમાં જો શક્ય હોય તો કાંઈ પેટમાં પધરાવવું નહીં, એટલે કે ફરી લંઘન. આ કોને માટે છે? શરૂઆત જેને કરવી છે, જેને કાંઈક ને કાંઈક નાની મોટી સમસ્યા છે, રોગ છે. રોગ પછી ગમે તે હોય, ડાયાબિટીસ, બીપી, એસિડિટી, કબજિયાત, જે કંઈ હોય તે, એને માટે આ વાત છે. તો 1 વાગે જ્યુસ પી લીધો, પછી રાતના 10 વાગ્યા સુધી શક્ય હોય તો કાંઈ પણ પેટમાં પધરાવવું નહીં. ન શક્ય હોય, ઈચ્છા થાય, રેવાય નહીં, તો પછી આપણી પસંદનો કોઈ પણ જ્યુસ પી લેવો. એ પાંદડાનો હોય તોય ભલે, સલાડનો હોય તોય ભલે, શાકનો હોય, માનો કે દૂધી હોય, કોળું હોય, ગમે તે એનો હોય તોય ભલે, કે પછી કોઈ પણ ફળનો હોય, આપણને જે ભાવતો હોય, આપણને જે મળતો હોય એનો જ્યુસ. અને રાતે પાછો એનીમાં લઈને સૂઈ જવાનું. આવું જ્યાં સુધી રોગ આપણો હટી ના જાય ત્યાં સુધી. અમે જોયું છે કે 3 મહિનામાં લગભગ કોઈ પણ રોગ હોય મટી ગયા, કોઈ પણ. અરે સંતાન ન હોય ને સંતાન પણ થયા છે, ફ્રેક્ચર થઈ ગયા હોય ને ડૉક્ટર ન મટાડી ગયા હોય ફ્રેક્ચર, એવા ફ્રેક્ચર પણ જોડાઈ ગયા છે, હાડકાના કે કોઈ પણ. આવા બધા ચમત્કારિક પરિણામો અમે અહીંયા જોયા છે. ધરતીબેનને કેવા ચમત્કારિક પરિણામ મળ્યા એ એણે એના અનુભવમાં તમને કીધું હશે. તો આવા અસંખ્ય અમે દુનિયામાં ચમત્કાર જોયા છે. તો આને આપણે શું કહેશું? જ્યાં સુધી રોગ છે ત્યાં સુધી જ આ કરવાનું છે. એટલે એને કહેશું રોગીની દિનચર્યા, રોગીની આહાર પ્રણાલી, જે નામ આપવું હોય, ડાયટ સિસ્ટમ. ડિઝીઝ માટે, એટલે કે રોગી જે છે એના માટે. એને ખાવા ઉપર જોર નથી દેવાનું, એને સફાઈ ઉપર જોર દેવાનું. હવે રોગ હટી ગયા, મટી ગયા, જતા રહ્યા. હવે જિંદગી આખી કંઈ આ રીતે નથી રહેવાનું. હવે જિંદગી આખી શું કરવાનું? તો જિંદગી આખી નિરોગી રહેવા માટે ફરી આપણે એ વાત વાગોળવી કે હું નિરોગ કઈ રીતે રહી શકું. રોગ શેનાથી થાય? ખોટા ખોરાકથી. તો હવે ખોટો ખોરાક હું જિંદગીભર નહીં ખાવ. સાચો ખોરાક કયો? એ બતાવ્યો છે, કંદમૂળ, ફૂલ, ફળ, પાંદડા, પાણી. તો હવે એના નીતિ નિયમ શું? તો એને માટે કોઈ નીતિ નિયમ હવે નથી. જો સમજી લ્યો, 2 વાત અલગ અલગ. પહેલી વાત છે એ રોગ દૂર થાય ત્યાં સુધીની છે, માત્ર 2-3 મહિના, 4-6 મહિના, તેને જેવી તકલીફ. જિંદગીભર હવે સાચો ખોરાક ખાવાનો. તો સાચો ખોરાક કયો એ આપને હવે ખબર છે. જે ભગવાન રામે ખાધો, જે માતા સીતાજીએ ખાધો, જે એણે એના સંતાનોને ખવડાવ્યો લવ કુશને, જે એના ભક્ત હનુમાનજીએ ખાધો, જે એને પામવા માટે તપસ્વીઓ ઋષિમુનિઓએ ખાધો, એ છે પ્લાન્ટ બેઝ ફૂડ. એ છે કંદ, મૂળ, ફૂલ, ફળ, પાંદડા અને વરસાદી પાણી, પ્રાકૃતિક પાણી. તો આ હવે જિંદગીભર ખાવાનું. તો આમાં ઉઠીને ક્યાં સુધી નહીં ખાવાનું? કોઈ નિયમ નહીં. ભૂખ લાગે એટલે ખાવાનું, પણ સાચો ખોરાક ખાવાનો. ભૂખ લાગે તો જ ખાવાનું, અને ભૂખ હોય એટલી જ ખાવાનું, વધારે પણ નહીં. અને એ જ રીતે પીવામાં પણ જે આજે આપણે બોટલના પાણી પીએ છીએ, શક્ય હોય, કારણ કે આપણે જીવન એવા બનાવી નાખ્યા એટલે શક્ય હોય શબ્દ વાપરવો પડે. શક્ય હોય તો
વરસાદી પાણી એકઠું કરી અમે કરીએ છીએ, અમે એ જ પીએ છીએ, તો જેનાથી શક્ય હોય એ કરી શકે, નહીં તો પછી જે મળે તેનાથી ચલાવવું પડે. પણ હવે આમાં એક બાબત બીજી પણ થશે કે આના ઉપર જ્યારે આપણે આવશું ને, સાચો ખોરાક ખાશું ને, જે ચૂલે નથી ચડાવ્યો એ પાણીથી જ ભરેલું છે, કુદરતી પાણી, એટલે એ હવે વધારાનું પાણી માંગતું નથી. અમારો અનુભવ છે, આજે 34 વર્ષથી અમારે પાણીની જરૂર જ પડતી નથી. આટલા તડકામાં ફરીએ છીએ, તડકામાં રહીએ છીએ, આટલું બોલીએ છીએ. પેલા પાણી પીધા પીધ કરતા 4 લીટર જોઈએ, 5 લીટર પીવું પડે, 6 લીટર પીવું પડે, ને અત્યારે કોઈ લીટરની વાત જ નહીં, પાણીની જરૂર જ નથી પડતી. કારણ કે જે કંઈ ખાઈએ છીએ એમાંથી પૂરતું પાણી શરીરને મળી રહે છે. એટલે હવે વરસાદી પાણીની ચિંતા નહીં રહે કે આવું વરસાદનું પાણી આપણે તો ફ્લેટમાં રહીએ, આપણે ક્યાંથી કાઢવું એ ચિંતા નહીં. હા, એનીવે, તો સાચું ખાવું, ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવું, તરસ લાગે તો જ પાણી પીવું, અને જેટલું ભૂખ એટલું જ ખાવું, જેટલી તરસ એટલું જ પીવું. કોઈ એના ધારાધોરણ નહીં, નિયમો નહીં કે મિનિમમ આટલી કેલરી તો ખાવી જ જોઈએ, મિનિમમ આટલું પાણી તો પીવું જ જોઈએ, કોઈ નીતિ નિયમ નહીં. અને સવાર બપોર રાત ખાવું જોઈએ એવું એ નહીં. ભૂખ લાગે તો, ભૂખ લાગે ત્યારે, કોઈ એને સમયનું બંધન નહીં, જેમ બીજા પ્રાણીને નથી એ જ રીતે. જો આ રીતે આપણે જીવન જીવશું તો સારી રીતે જીવન જીવી શકશું. જિંદગીમાં ક્યારેય કોઈ રોગ હવે નહીં આવે. શું કામે? કે હવે આપણું શરીર ચોખ્ખું રહે છે. એને કારણે વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં કહીએ તો આપણા શરીરની ઇમ્યુનિટી એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હવે એટલી બધી વધી ગઈ છે કે આપણને કોરોના તો શું, કોઈ પણ રોગ આપણી પાસે હવે આવવાની હિંમત નહીં કરે. એટલે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપણી શેનાથી વધે છે? એના કોઈ ઇન્જેક્શન દવાઓ નથી આવતી. એના માટે લંઘન, ઉપવાસ, એટલા આપણાથી વધુ લંઘન થાય, ઉપવાસ થાય. જો આસાનીથી, તાણી તુણીને નહીં, પરાણે નહીં, એમાં મોજ આવવી જોઈએ. એ રીતે જો આપણે ઉપવાસ વધારશું તો આપણી ઇમ્યુનિટી એકદમ પાવરફુલ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણા જીવનને એકદમ નિરોગી રાખવું હોય તો નિરોગી માટે પહેલા આપણે રોગી માટે ભોજન પ્રથા જોઈ. આ છે નિરોગી માટે ભોજન પ્રથા. નિરોગી રહેવું છે તો કુદરતે, પ્રકૃતિએ જે ભોજન આપ્યું એ જ ભોજન ખાવાનું. જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે, ભૂખના પ્રમાણમાં, કોઈ સમયનું બંધન નહીં કે સૂર્યાસ્ત પહેલા ખાઈ લેવું, સૂર્યાસ્ત પછી નહીં ખાવું, ને કાંઈ કોઈ બંધન નહીં. ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવું, બસ, વાત પૂરી. તો આ રીતે જો આપણે જીવશું તો છેલ્લા શ્વાસ સુધી સારા જીવી શકશું. બીજું, જે આપણે ગાડીનો દાખલો લીધો કે ગાડી, પેટ્રોલની ગાડીમાં પેટ્રોલ પુરાવીએ તો એ ગાડી છેક સુધી સારી ચાલે, પણ છતાંય આપણને ખબર છે કે એ પેટ્રોલથી જે ગાડી ચાલે છે એ એન્જિનમાં એ કમ્બસ્શન થાય છે, એમાં ફાયર થાય છે, પેટ્રોલ ફાટે છે, એમાં આગ લાગે, એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ એમ ધુમાડો થાય છે. અને એને કારણે આપણે એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમ રાખી, પણ એક્ઝોસ્ટ પૂરેપૂરું થતું નથી. થોડું કણ ક્યાંય ને ક્યાંય થોડું જમા થયા કરે, એટલે અમુક સમય થાય એટલે આપણે એ ગાડીને સર્વિસિંગ કરાવવી પડે. તો આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ સર્વિસિંગની જોગવાઈ છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં કીધું છે કે સમયાંતરે ઉપવાસ